ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, उस बैठक नूं रद्द कर दिता गया है। उस बैठक के समय दे विच तब्दीली है। वो बैठक जो 19 जनवरी भाव अज दोपहर 12 बजे तो पहला होनी सी, वो मीटिंग का समा तब्दील करके कल दोपहर 2 बजे तक का कर दिता गया। कल नूं दोपहर 2 बजे बैठक होनी है, भाव के 20 जनवरी की तरीक है। सो इस करके जो अज मीटिंग दे विच जो कुछ होना सी वो सारा कुछ कल होना है। तो कल केंद्र अते किसानां दे विचकार बैठक होवेगी। कल का समा इस करके भी अहम है क्योंकि कल देश की सर्वोच्च अदालत दे विच भी बैठक है, सुनवाई है, माफ़ करना, कल की सुनवाई के नाल ही ये बैठक केंद्र अते किसानां दे विचकार भी होनी है। उम्मीद करांगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिहड़ा है वो किसान परेड नूं लैके आउणा है, वो फैसला पहला आ सकता है। जदों 2 बजे बैठक शुरू होनी है, उस तो पहला सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हो चुकी होवेगी तो उस तो बाद केंद्र अते किसानां दे विचकार बैठक होवेगी। सो इस करके कल दा दिन इस करके अहम रहेगा क्योंकि दोहां टिप्पणियां दे विच बहुत वड्डा असर होवेगा। जो फैसला देश की सर्वोच्च अदालत के वलों दिता जाना है तो उधर दूजे पासे केंद्र सरकार के फैसलों के उत्ते भी निगाहां बणियां रहणगीआं। सो बाकी खबरां दे वल वधांगे। अज दीआं वड्डियां खबरां रहणगीआं। एक फिल्मी अदाकारा के वलों किसानी अंदोलन नूं लैके टिप्पणी की गई, जिस तो बाद किसान जथेबंदी के कुछ आगूआं दे वलों उन्हां नूं सद्दा दिता गया है कि तुसीं साडे विच आके उन्हां गल्लां दा प्रचार करो। कौन है फिल्मी अदाकार, उसके उत्ते भी टिप्पणी डला सब तो लवांगे। ते नाल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान नूं लैके लगातार चर्चावां बणीआं होईआं ने। डला जी सब तो पहला स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद जी, सारे ही पंजाबियों का तहे दिलों धन्यवाद। डला जी सब तो पहला टिप्पणी तुहाडी उस फिल्मी अदाकारा के उत्ते लवांगा जिन्हों हेमा मालिनी कहा जाता है, उसके वलों टिप्पणी किसानी अंदोलन नूं लैके की गई है। उस बीबी की टिप्पणी तो बाद जिहो जिहा प्रतिक्रम किसानां दे वलों दिता गया, एक चिट्ठी लिखी जाती है, उहनूं किदां वेख रहे? हुण बीबी हेमा मालिनी ने एक नवा जिहड़ा फिर मैं कहूँगा पुठा बयान देता। बीबी हेमा मालिनी कहंदी भी किसानां नूं पता ही नहीं वो की चाहुंदे ने, कहंदी उन्हां दा कोई एजेंडा नहीं, विरोधी पार्टियां अपने हितां लई वरती जांदे ने। हुण जदों किसानां नूं पता लग्या फिर ताप चढ़ गया किसानां नूं, क्योंकि इहो जी गल ते तां ताप चढ़ ही जांदा जी। वो बिल्कुल शांतमई बैठे ने साडे पंजाब दे किसान, जिवें साधु योगा करते हुंदे ने। हुण एक KKSC है, कांडी किसान संघर्ष समिति, उन्होंने चिट्ठी लिखती बीबी हेमा मालिनी नूं, कहते बीबी जी तुसीं सानूं समझा दिओ आके। ये बीबी मेरा ख्याल मथुरा दी MP है शायद, हेमा मालिनी दूजी बार बनी है MP, दूजी बार MP बनी है। मैं कई बार देखता हुन्ना भी मैनूं पता लग्या कि काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा हिंदी च जिन्हों नृत्य कहते हैं, पंजाबी च की कहते हैं, लोक नाच जी, लोक नाच कोई नाच है किसी तरह का चंगा नाच होंदा सेहतमंद, ये उहदे भी बहुत वड्डे कलाकार ने। पर गल ये है भी ये तो पॉलिटिक्स है। तुसीं इहो जिहा बयान दे रहे हो बीबी जी, धर्मिंदर होना दी तुसीं धर्म पत्नी हो, है जी। हुण धर्मिंदर दे परिवार च खेती की अहमियत ना पता होवे, ये कहंदे जी किसानां नूं पता ही नहीं वो की चाहुंदे ने। किसानां नूं सारा कुछ पता है बीबी जी वो की चाहुंदे ने, है जी। किसान जदों दिल्ली जाते ने कुर्ते पजामे नूं भी चोर जेब ला के जाते हैं, उन्होंने पता है दिल्ली च जेब कतरे बड़े होंदे ने। अपने भी पंजाबी जदों दिल्ली जाते हैं गगन, चोर जेब च जिहड़ी पैंट की चोर जेब हुंदी है ना, उहदे च नोट पा के लैके जाते हैं। पिछली जेब च पर्स नहीं पाउंदे, टैची च पा लैंदे ने। क्योंकि दिल्ली च मैं अगे बहुत बारी गया, बस अड्डे ते दिल्ली च आया जेब कतरे तुरे फिरदे ने, जिवें साडे कई दरख्तां ते मखियाल तुरया फिरदा हुंदा, एडे मखियालों के छत्ते। सो एडा खतरा है उत्थे जेब कतरिया तो। इहदा मतलब की है कि पंजाबी सियाणे ने, पंजाबियों नूं पता है जदों दिल्ली जाना है असीं किस काम लई जाना है, किस मंग लई जाना है, असीं अपने आप नूं किवें बचाउणा है। देखो सारे किन्ना शांतमई प्रोटेस्ट है। किसी ने सोचिया सी दिल्ली वाले डरी जांदे सी पहलां, हुण वो आप दुੱਧ चाह पिलाउण आउंदे ने पंजाब दे किसानां नूं जिहड़े चंगे ने, और हर तरह की सुरक्षा उत्थे किसानां वल्लों भी की जा रही है। हुण ਜਿਹੜਾ किसान संगठन है बीबी हेमा मालिनी नूं कहंदा भी तुसीं समझा दो सानूं आके खेती दे फायदे, जे तुहानूं ज़्यादा पता है तो तुहाडी टिकट का खर्चा आण जाण का खर्चा असीं दे दांगे। क्योंकि फिल्म कलाकार हुंदे ना जिहड़े, इन्हां नूं सितारे कहंदे जी, फिल्म स्टार कहंदे आ, पता नहीं कित्थों तारे लगदे इन्हां दे। ये कहंदे ये इन्हां नूं बुलाउणा होवे किसी प्रोग्राम च, विआह च, समागम च, कहंदे इन्हां नूं इन्हां दे रहण सहण का खर्चा करना पैंदा ते फिर इन्हां नूं टिकट देनी पैंदी हवाई यात्रा की। सो किसानां ने भी उही गल लिखती भी तुहानूं असीं रहण सहण का खर्चा दे दांगे 5 तारा होटल का,
ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ 5 ਤਾਰਾ, ਉਹ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬੀਬੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਦਿਖਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਤਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਹਜੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੜਮਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੇੜਤਾ ਗਗਨ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਮਿਟਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ, ਮਨ ਮਿਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ? ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ CP ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗਗਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਦ ਆਨੰਦ ਬੋਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ 2 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਜੱਜ ਸੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਸੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ 'ਚ 2 ਜੱਜ ਸੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਵਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਵੇਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਵੇਕ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਸੋਚ ਵਿਵੇਕ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਗਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਾਂ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਈ ਜਾਂਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਾ ਰੰਗ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਭ ਆ ਮੋਗਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿਓ 2-4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਰਹੱਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਧੋ ਕੇ ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੀ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧੋ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਚੌੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਈ ਥਾਈਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਗਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ 75-76 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਟੱਪ ਗਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀ। 85 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, 75-76 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਮੰਨਿਆ 85 ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਥਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਢੋ ਢੁਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਛੋਟੇ ਆਟੋ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ 25-30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਗਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਸਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ NIA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗਗਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ NIA ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ NIA ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਗਗਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਜੀ। ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਗਾਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਗਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਐਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਊਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸਰ NIA ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। देखो ਜਿਹੜੇ NIA ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ NIA ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੜ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆੜ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਆਣੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਸ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਔਰ ਜਿਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੰਭੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੌੜੀ ਦਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਦੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ, NRI ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਲੋਹੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਐਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਔਰ ਧਨੌਲੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਬੜਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਬੜਬਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਬੜਬਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਬੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੜੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਜੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਊ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।